ಓಡು, ಓಡಲಾಗದಿದ್ದರೆ ನಡೆ, ನಡೆಯಲಾಗದಿದ್ದರೆ ತೆವಳು, ಆದರೆ ನಿಲ್ಲಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲ್ಲದಿರು ಎಂದು ಅನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪುರವರು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಚಲನೆ ಜೀವಿಯ, ಜೀವವಿರುವವರ ಚೈತನ್ಯದ ಗುರುತು. ಜಡತ್ವವೇನಿದ್ದರೂ ಜಡವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಆ ಜಡವಸ್ತುವಿನೊಳಗಿರುವ ಚಲನೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವದು. ನಡೆಯುವುದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕಾಯಕವೆನ್ನುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ 9ನೇ ತರಗತಿಯ 10ನೇ ಪದ್ಯಪಾಠ ಚಲನಾ ಹಮಾರ ಕಾಮ್ ಹೈ. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವರು ಶ್ರೀ ಶಿವಮಂಗಲ್ ಸಿಂಹ ಸುಮನ್ ರವರು. ಇವರು ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದವರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನಂತರ ಕವಿ ಪರಿಚಯ, ಆಶಯ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಯವನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಪದ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಪದ್ಯಪಾಠ 10 ಚಲನಾ ಹಮಾರಾ ಕಾಮ್ ಹೈ. कवि शिवमंगल सिंह सुमन. गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है. मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटका ही रहा, निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है. साथ में चलते रहे कुछ बीच ही से फिर गए, गति ना जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, जो रहे हरदम उसी की सफलता उत्तम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है. यह पद्य भाग. पूर्ण कविता यहाँ नहीं है, सिर्फ 3 पैराग्राफ को यहाँ दिया गया है. और भी कुछ पैराग्राफ्स हैं. कवि के परिचय को देखेंगे. शिवमंगल सिंह सुमन जी का जन्म 5 अगस्त सन 1915 को उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले के झगरपुर गांव में हुआ. कहाँ पैदा हुए हमारे शिवमंगल सिंह सुमन जी? उनका जन्म 1915 अगस्त 5 को उत्तर प्रदेश राज्य के झगरपुर उन्नाव जिले में है, वहां हुआ. 1915 ಆಗಸ್ಟ್ 5ಕ್ಕೆ ಶಿವಮಂಗಲ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಮನ್ ರವರ ಜನ್ಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದ ಉನ್ನಾವ್ ಎನ್ನುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ झगरपुर ಎಂಬುವ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातकोत्तर एवं PhD की उपाधि ಪ್ರಾಪ್ತ ಕಿ. ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಇವರು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನ ಹಾಗೂ PhD ಪದವಿಯನ್ನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. भागलपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने D.Litt की उपाधि भी प्राप्त की. भागलपुर ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತಾರೆ. D.Litt ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪದವಿಯನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಪಡೆದರು. इसी वर्ष उनको पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ. ಅದೇ ವರ್ಷ ಅವರು ಯಾವ ವರ್ಷ D.Litt ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರೋ ಅದೇ ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಹ ಸಿಕ್ತು. ಸುಮನ್ ಜಿ पद्मभूषण, देव पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, शिखर सम्मान, भारत भारती आदि पुरस्कारों से सुशोभित हैं. इनको कई पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त हुए हैं. जैसे आपको मालूम ही है पद्म भूषण पुरस्कार, देव पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार, शिखर सम्मान, भारत भारती, ये सभी उनको ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮ್ಮಾನ ಮಿಲೆ हैं. ಇವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಗೌರವಗಳು ದಕ್ಕಿದವೆ ಸುಮನ್ ಜಿ ರವರಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ದೇವ್ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಸೋವಿಯತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೆಹರು ಪುರಸ್ಕಾರ, ಶಿಖರ್ ಸಮ್ಮಾನ, ಭಾರತ್ ಭಾರತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು. ऐसे श्रेष्ठ साहित्यकार का निधन 27 नवंबर 2002 में हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ. ಈ ರೀತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶಿವಮಂಗಲ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಮನ್ ರವರ ನಿಧನ 27 ನವೆಂಬರ್ 2002ಕ್ಕೆ ಅವರ ಹೃದಯ ನಿಲ್ಲುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಯುಗ್ ಕಾ ಮೂಲ್, ಪ್ರಲಯ ಸೃಜನ್, ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮಾಲಯ, वाणी की व्यथा, उद्यम और विकास, यह गीति काव्य है. प्रकृति पुरुष कालिदास
आदि हैं। ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು. 1974 में इनकी कृति मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೂಡ ಇವರ ಮಿಟ್ಟಿ ಕಿ ಬಾರಾತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾವ್ಯದ ರಚನೆಗಾಗಿ ಕೃತಿಗಾಗಿ 1974ರಲ್ಲಿ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕವಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಮಂಗಲ್ ಸಿಂಹ ರವರ ಪರಿಚಯ. ಪದ್ಯದ ಆಶಯದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. बच्चे इस कविता के द्वारा यह सीखते हैं कि जीवन के सफर में अनेक रुकावटें आती हैं. इस कविता के द्वारा क्या सीख सकते हैं? जीवन एक सफर जैसा होता है, एक यात्रा जैसी होती है यह जीवन. इसमें अनेक रुकावटें, अनेक हमें बाधाएं हमें देखने को मिलती हैं. उनका सामना करते हुए लक्ष्य प्राप्ति तक कदम बढ़ाने वाला व्यक्ति आदरणीय होता है. कौन आदरणीय होता है? किसे गौरव सम्मान प्राप्त होते हैं? जो इन रुकावटों को, जो जीवन रूपी सफर में आने वाले जो रुकावटों को जो सामना करके डटे रहकर आगे अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है, उसी को लोग सम्मान की नजर से देखते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं. उसी को आदर या गौरव प्राप्त होता है. ಈ ಕವಿತೆಯ ಆಶಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಜೀವನ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ನಡೆದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಲ್ಲೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತವೆ, ವಾಪಸ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಬಾರದು, ವಾಪಸ್ ಆಗಲೂಬಾರದು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ತಲುಪ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಹೋಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಈ ಸಮಾಜ ಗೌರವದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಡೆತಡೆಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ, ನಾವು ಎಂಥ ಕನಸು ಕಾಣ್ತೀವೋ, ನಾವು ಸಣ್ಣ ಕನಸು ಕಾಣಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈರ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವೇ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ಯಾರು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ತೀವೋ ಅವರೇ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀ ಶಿವಮಂಗಲ್ ಸಿಂಹ ಸುಮನ್ ರವರು ಸಹ ಇದೇ ಆಶಯವನ್ನ ಹೊತ್ತು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ತಿ ಪದ್ಯ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದಾವೆ. ಇನ್ನು ಸಹ ವಿವರವಾದಂತಹ ಪದ್ಯ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ 3 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವನ್ನೇ ನಾವು ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, ಚಲನಾ ಹಮಾರಾ ಕಾಮ್ ಹೈ. ಚಲನಾ ಹಮಾರಾ ಕಾಮ್ ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯುವುದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ, ನನ್ನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಚೈತನ್ಯವಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ? ಹೌದಪ್ಪ, ತುಂಬಾ ದೂರ ನಡೆದಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಲು ಸೋಲ್ತಿದ್ದಾವೆ, ನಿಲ್ಲೋಣ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಿರಾಮ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂಥರ ಇನ್ನೂ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಬಲ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಅದು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೋಗೋ ಒಂದು ಛಲ ಕಾಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಬ್ ಆಜ್ ಮೇರೆ ಸಾಮ್ನೆ ಹೈ ರಾಸ್ತಾ ಇತನಾ ಪಡ, ಮುಂದೆ ದಾರಿನೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಓದುವ ಶಕ್ತಿನೂ ಇದ್ದು, ಚೈತನ್ಯನೂ ಇದ್ದು, ಪಾಠನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಓದಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬೇರೆ ಆಟಕ್ಕೋ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೋ ನಾವು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ನಾವು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಟೈಮೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗೋದು ಬೇಡ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದು ದಾರಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಉದ್ದನೆ ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆರಾಮ್ ಹರಾಮ್ ಹೈ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ, ಓದೋ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಓದದೇ ಇದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ನಡೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಕೂಡ ನಡಿದೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಇದು ಸಲ್ಲದು, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಮಂಜಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುರಿ, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಸಿಗೋವರೆಗೂ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೈವಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ
ಆ ಒಂದು ಜಯವನ್ನ ಪಡೆಯುವವರೆಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಾರದು. ಚಲನ ಹಮಾರ ಕಾಮ್ ಹೇ, ನಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ನಡೆಯುವುದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮುನ್ನುಗ್ಗಬೇಕು. यह पैराग्राफ में क्या दिया गया है? जब तक पैरों में चाल यानी शक्ति यानी उसमें चैतन्य भरा रहता है, वह कहीं रास्ते में खड़ना, थोड़ी देर विराम करना, यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं है श्री सुमन जी को. उन्होंने कहते हैं कि मेरे सामने इतना बड़ा रास्ता पड़ा है, मंजिल भी बहुत दूर है, तो मैं इधर विराम करके क्या करूंगा, तो मैं आगे बढ़ूंगा, मंजिल को पाऊंगा. इस तरह की बातें श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी इस पहले पैराग्राफ में कहते हैं. मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटका ही रहा. निराश क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है. ನಾವು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, 100% ಆಗಿ ರೈಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನೇ ನಾನು ಇದನ್ನು 100% ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ. ಆದರೆ ಆಗುತ್ತಾ 100% ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಆ ರೀತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದಾವ? ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು 100% ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅನಿಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ಮಾತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಸಿಗಲಾರ್ದೇನೋ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ 100% ಕೊಡೋದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ನಾವು 95% ಅಲ್ಲೋ, 99% ಅಲ್ಲೋ, 99.9% ಅಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ನಿಂತರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಬೇಕು. ಕವಿ ಸುಮನ್ಜಿಯವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ ಹುಡುಕುವ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ, ಖೋಜ್ ಅಂದರೆ ಹುಡುಕೋದು, ನಾನು ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ, ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ನ ಹುಡುಕೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ 100% ನಾನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಎಡತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಉದ್ದೇಶದ ಕಡೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಅದರ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ನಾನು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಭಟಕ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪುವಂಥದ್ದು, ದಾರಿ ತಪ್ಪುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರೂ ಇದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವೊಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಬರೀತೀರಾ, ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತೀರಾ. ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಸರಿ, ನಾವೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮ 100% ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು 100% ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದೇ ಮಾತನ್ನ ಕವಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಮಂಗಲ್ ಸಿಂಹರವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನಿರಾಶಾ ಕ್ಯೂ ಮುಜೆ, ನನಗೆ ನಿರಾಶೆ ಯಾಕೆ? ಜೀವನ್ ಇಸಿ ಕಾ ನಾಮ್ ಹೈ, ಜೀವನ ಅಂದ್ರೇನೆ ಇದು, ಜೀವನದ ಹೆಸರೇ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಡೀತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಓಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೇ ಎಡುವುದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಡವಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನಾವು ಮುಗ್ಗುರ್ಸಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಮುಗ್ಗುರ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲೋ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ನುಗ್ಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ 100% ಕೊಡಲೇಬೇಕು, 100% ನಾವು ಪಡಿಲೇಬೇಕು, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ದಾರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂನತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವೇನಾಗಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ 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 ಸಾಕ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. क्या है इस दूसरे पैराग्राफ में? कवि पूर्णता की खोज में पूर्णता को ढूंढते ढूंढते हुए उन्होंने दर दर भटकते रहे, इधर उधर भटक जाते हैं. फिर भी उनके हर एक कदम में भी कुछ ना कुछ रोड़ा, कुछ ना कुछ बाधा, कुछ ना कुछ गलती हो जाती है. कवि कहते हैं कि निराशा क्यों मुझे क्यों निराशा है? जीवन या जिंदगी का नाम ही यही है. यहाँ 100% परफेक्ट ऐसा कोई वजूद ही नहीं है. तो चलते रहना हमारा काम है. हम सिर्फ पूर्णता की खोज में या पूर्णता पाने के लिए इधर उधर भटकने से भी आगे बढ़ना ही सही बात है. उसी में हमारी भलाई है. तीसरा पैराग्राफ को देखेंगे. साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, गति ना जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, जो रहे हरदम उसी की सफलता उत्तम है. चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है.
तो सब लोग जहां मंजिल है वहां तक हमारे साथ चलते हैं क्या? नहीं, कोई बीच में ही रुक जाते हैं, कोई बीच में ही हमारा साथ छोड़ देते हैं। कारण अनेक हो सकते हैं, फिर भी हमें ना रुकना है। जो नहीं रुकेगा, जो आगे बढ़ता रहेगा, उसी को मंजिल मिलती है, उसी को सफलता मिल सकती है। इसी बात को कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं, साथ आने वालों को साथ लेकर आगे बढ़ना अच्छी बात है। अगर वो रुक गए, किसी कारणवश वो रुक गए, तो भी हमें नहीं रुकना है, हमें आगे बढ़ना है। जो रह गए या गिर गए सो गिर गए, हमें उनके साथ वहीं रह गए समझो, तो हम सफल नहीं होंगे। हमें सफलता की तरफ कदम बढ़ाते आगे चलते रहना है। ಈ ಮೂರನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವಿ ಶ್ರೀ ಸುಮನ್ ರವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಧಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೆಲವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಜೀವನದ ಒಂದು ವೇಗ, ಆ ತೀವ್ರತೆ ಅದು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ನಿರಂತರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಡಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿಯೇ. ಯಾರು ನಿಂತರು, ಯಾರು ಬಿದ್ದು ಹೋದ್ರು, ಯಾರು ವಾಪಸ್ ಆದ್ರು, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಡಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮಿಸನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಾಮಿಸನ್ನು ಮುರಿದ್ರು, ನಾವು ಅವ್ರ ಕಡೆನೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ, ಹೀಗಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತರೆ ಗುರಿಯ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮುನ್ನುಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ನಡೀತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಲಚಕ್ರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದೇ ಹೋದರೆ ಹಿಂದೆ ಉಳ್ಕೊತೀವಿ, ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕವಿಯ ಆಶಯನೂ ಕೂಡ ಅದೇ, ನಾವು ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರಂತರ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ಆದರೆ, ನಾವು ನಡೆದಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಡಿಸೈರ್ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅದರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೆಪವನ್ನು ಹೂಡಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಪದ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪದ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.